ఈ బైబిల్ ధ్యాన కూడిక మనకెంతో అవసరమైనది మన ఆత్మీయ క్షమావృద్ధి కొరకు. और ये जो बाइबल स्टडी की जो मीटिंग है हमारे आत्मिक क्षमावृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है. అపొస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 41 42 వాక్యాలు మనకు కంఠస్థమే. प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय 41 और 42 वचन हमें बाय हार्ट मालूम है. వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తిసం పొందారు. जिन लोगों ने वचन को ग्रहण किया वे बैप्टिज्म लिए వారు సంఘంలో చేర్చబడ్డారు. और वो कलीसिया में मिलाए गए. అక్కడ అందం కాదు, लेकिन वहीं से खत्म नहीं हो गया. తర్వాత వాక్యంలో ఎడతెగగా ఉండిరి అని 4 విషయాలు మనకు తెలుసు. और उसके बाद के वचन में हम देखते हैं कि वो लवलीन रहे बोल के 4 बातों के बारे में कहा है. కేవలం రక్షణ పొందిన దినాల్లో కాదు, केवल जो उद्धार पाए हैं उन्हीं दिनों में नहीं. ఎడతెగగా అంటే వారి జీవితాంతం వరకు కంటిన్యూడ్ స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అని ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో. हाँ, लवलीन रहे मतलब अपने जीवन के अंत तक उन बातों में वो मगन या लगे रहे बोलकर इसका मतलब है. స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అంటే పూర్ణ మనసుతో వారు అందులో కంటిన్యూ చేశారు. स्टेडफास्टली जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया मतलब पूरे मन से वो उनमें लगे रहे. అందులో మొదటి విషయం ఏంటి? और उसमें से सबसे पहला क्या है? అపోస్తలుల బోధ. प्रेरितों की शिक्षा है सबसे पहला. మనకి ఇప్పుడు అపోస్తలులు లేదు కనుక ఇంకా అపోస్తలుల బోధ అవసరం లేదు కదా. अभी हमारे लिए अपोस्तल या प्रेरित नहीं है तो क्या फिर हमें प्रेरितों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? అపోస్తలుల అంటే అప్పుడు రాయబడిన గ్రంథం మన దగ్గర లేదు. प्रेरितों की शिक्षा मतलब उस समय में लिखा हुआ वचन इस तरह से जैसा हमारे पास उनके पास नहीं था. ప్రభు వారికి ఆజ్ఞాపించారు, నేను ఏ సంగతులు నేను మీకు బోధించానో వాటన్నిటిని కైకొంటూ మీరు బాప్తిసం పొందిన వారికి నేర్పించాలని. और प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन सब बातों को जिन लोगों ने विश्वास करके बैप्टिज्म लिया है उनको भी सिखाना. ఇంకా ప్రభు యొద్ద నుండి వాళ్ళు పొందిన ఆ సిద్ధాంతములన్నీ కూడా సంఘానికి ప్రతిదినం నేర్పిస్తుండేవాడు. అలాగే నమ్మిన వారు ప్రతిదినం అందు ఆశతో అది నేర్చుకునేవారు. प्रभु से उन्होंने जिन बातों को सीखा है, जिन सिद्धांतों को सीखा है, वो जो लोग विश्वास किए उनको हर दिन वो सिखाते थे. और जो लोग विश्वास किए लोग हैं वो भी बहुत ही ध्यान से और बड़े ही आनंद से उन बातों को प्रतिदिन सीखते थे. చాలా మంది విశ్వాసులమే ఇంకా మాకు తెలియని విషయాలు ఏముంది, అంత మాకు తెలిసిందే కదా, ఇంక కొత్త విషయాలు ఏం బోధిస్తారులే, ఇంకా వినకపోయినా పర్వాలేదని కొంత అలక్ష్యం చేసేవాళ్ళు ఉంటారేమో. और कुछ एक विश्वासी लोग ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि अभी हम क्या सुने, हमको तो सब कुछ आता है, सब कुछ मालूम है, ये हमें क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे बोल के थोड़ा उसको निर्लक्ष्य भी करते होंगे. దేవుని గ్రంథము మార్పు లేనిది, అది ఎప్పుడో ఇచ్చారు వాస్తవమే. और परमेश्वर की जो किताब है वो कभी नहीं बदलती है. इसके वचन भले कभी लिखे हों लेकिन हमेशा नया होते रहती. కానీ రోజు రోజు కొత్త తలంపుతో దేవుడు ఈ లేఖనంలో నుండి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. लेकिन प्रतिदिन भी परमेश्वर इसी वचनों से हमें जो है नई नई बातें हर दिन हमसे बातें करते हैं. నేర్చుకున్న విషయాలైనా ఎరిగిన విషయాలైనా వాటిని మరలా ధ్యానించుకోవటము మనకు ఎంతో క్షమావృద్ధి కలిగించేది. जिन बातों को हम जानते हैं या सीखे हुए हैं फिर भी उन बातों को बार बार ध्यान करना, सीखना, सुनना हमारे लिए बहुत अच्छा है और आशीषकर है. దేవుని వాక్య ధ్యానము ఎడతెగగా మనకు అవసరమైనది. అలాగే సహవాసము, రొట్టె విరుట, ప్రార్థన చేయడం కూడా ఎడతెగక అవసరమైనది. इसलिए परमेश्वर के वचन का ध्यान निरंतर हमें करना है, ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है. उसके साथ साथ संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में भी लगे रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है. ఇందులో ఏది కూడా మనము నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. और इनमें से किसी को भी, किसी एक चीज को भी हमें जो है तुच्छ नहीं जानना है. చాలా మందికి రొట్టె విరవటం ప్రాముఖ్యం అవుతుంది కానీ ప్రార్థన కూడా వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటారు. बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि रोटी तोड़ना बहुत प्रामुख्य है, प्रार्थना मीटिंग में नहीं जाने से भी कोई बात नहीं. బైబిల్ ధ్యానంలో వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు, రొట్టె వేసాం కదా సరిపోతాడు. कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल ध्यान की सभा में नहीं आने से भी कोई बात नहीं, हम रोटी तोड़ने तो आते हैं ना. రొట్టె విరవటం ఎంత ప్రాముఖ్యమో బైబిల్ ధ్యానం అంత ప్రాముఖ్యమో ప్రార్థన కూడా అంత ప్రాముఖ్యం. और रोटी तोड़ना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना प्रमुख है, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रार्थना, संगति और वचन का ध्यान भी है. కనుక అది ఈ 4 కూడా మనం ఎంతో ఆసక్తిగా ప్రతిదినం చేయవలసిందే. और ये चारों भी जो है बहुत ही आसक्ति के साथ प्रतिदिन हमें करना है. మనం ఎవరు కూడా ఏదేని కూడా అలక్ష్యం చేయక ఎడతెగగా ఆ ప్రభువును ఆనందిస్తూ ఆ సహవాసంలో బలపడుతూ ఆరాధించి ప్రార్థనా సహవాసంలో బలపడదాం. इसलिए हम में से कोई भी किसी भी चीज को लक्ष्य न करते हुए प्रभु जैसे हमें मौका देता है उसमें बढ़ते हुए हमें प्रार्थना, संगति और विश्वास में आगे चले. మనము ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారో గుర్తుందా?
किसी को याद है हम क्या कौन सा सब्जेक्ट सीख रहे हैं? హెబ్రీ 7వ అధ్యాయం 25వ వాక్యం. నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటి చెప్పండి. टॉपिक సార్ చెప్పండి. సబ్జెక్ట్ థియాలజీ ఓకే. రక్షణ సిద్ధాంతం सोरियोलॉजी या सोटेरियोलॉजी या రక్షణ సిద్ధాంతం ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇచ్చాను, అది విక్రాజ్ గారు గుర్తుపెట్టారు. या उद्धार के सिद्धांत है. भाई विकी राजू भी उस जो वचन जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसको बताया. కంఠసం చేయమన్నారు, ఎవరు కంఠసం చేశారు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. जिन लोगों ने उस वचन को 725 को स्मरण किया है उनको आप अनम्यूट करके बता सकते हैं. ఈయన తన ద్వారా దేవుని ఎదుకు వచ్చేవారి పక్షంలో విజ్ఞాపనం చేయటకు నిరంతరము జీవించున్నాడు కనుక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించక శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. ఓకే, మీరు ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చిన వారి పక్షంగా విజ్ఞాపనం చేయుటకు నిరంతరము జీవించున్నాడు గనక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. సార్ మీరు వీడియో ఓపెన్ కనుక మీరు చూసి చెప్తున్నారా? మేము బైబిల్ చూసి చెప్పం సార్. చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను. చూడకుండా చెప్పాను సార్. मेरा उतना अलंकार ఎవరికైనా చెప్పరా? సరదాగా చెప్పు. ఓకే చెప్పమ్మా. Therefore, he is able to save them to the uttermost that come unto God by him, for to meet them, for he seeth that they liveth forevermore to make intercession for them. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొక్క వారి పక్షమున విజ్ఞాపనం చేయటం నిరంతరము జీవించినాడు కనుక వారిని సంపూర్ణము రక్షించటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. Hebrews 7:25. ఇంకెవరు? ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు కనుక వారిని రక్షించుటకు సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. ఓకే, గుడ్. వందనాలండి. Anybody else? ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారిని ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపనం చేయుటకు నిరంతరము జీవించుతున్నాడు కనుక వారిని రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. और कोई है? అందరి వాక్యాలు కంఠస్థం చేసుకోవడం మనకి దీవెనకరము, ఎందుకంటే అది ఎల్లప్పుడు మనం నమ్మరి వేసుకోగలం. और हम सबको को इस तरह से वचन को याद करना हमारे बहुत आशीष करे क्योंकि कभी भी हम उसको फिर से स्मरण कर सकते हैं. కొన్నిసార్లు మన చేతిలో బైబిల్ లేకపోయినా హృదయంలో బైబిల్ ఉంటే అవి మనకెంతో ఆదరణ కలిగిస్తుంది. और कभी कभी हमारे हाथ में बाइबल नहीं होने से भी हम अगर हमारे हृदय में बाइबल है तो वो हमारे लिए बहुत ही शांतिकर बात होगी. రక్షణ సిద్ధాంతం మనం నేర్చుకుంటున్నాం. उद्धार के जो सिद्धांत है उसको हम सीख रहे हैं. మొట్టమొదటిది దాని అర్థం ఏంటో మనం చూసాం. सबसे पहले हमने देखा उद्धार का मतलब क्या है. భయంకరమైన ఆపద నుండి విడుదల పొందటము రక్షణ అనే మాటకి అర్థం చూసాం. हमने देखा कि भयंकर जो खतरा है उससे छुड़ाए जाना, मुक्ति पाना जो है उद्धार है बोलकर. మనకు రక్షణ అవసరత ఏంటో అని తర్వాత మనం చూస్తున్నాం. उसके बाद हमने देखा था हमें उद्धार की क्यों आवश्यकता है. మనం ఒక భయంకరమైన వ్యాధి గల వారి కనుక ఒక వైద్యుడు మనకు అవసరం. और एक भयंकर रोग जो पाप का रोग है उसके लिए हमें एक वैद्य की आवश्यकता है बोलकर हमने देखा. మనము నేరస్థలంగా దేవుని యొక్క తీర్పు ఎదుట నిలబడి ఉన్నాం కనుక మన కొరకు ఒక ఉత్తరవాది అవసరం, మనల్ని నీతిమంతులుగా మార్చుతాం. हम दोषी होकर परमेश्वर के उस कोर्ट में एक अपराधी की नाई खड़े हैं और हमें बचाने के लिए एक वकील या एक सहायक या एडवोकेट की आवश्यकता है बोलकर हमने देखा. మనం పడిపోయిన స్థితిలో లేక గోతిలో పడి ఉన్నాము, లేక మనం మునిగిపోయే స్థితిలో ఉన్నాము, అక్కడి నుంచి మనల్ని లాగి రక్షించుటకు సామర్థ్యం గలవాడు మనకు అవసరం. फिर हमने देखा कि हम जो है सत्यनाश के गड्ढे में या फिर एक पाप के दलदल में गिरी हुई स्थिति में है, कोई आकर हमें वहां से उठाना है और हमें बचाने वाले की आवश्यकता है. మనం తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాం కనుక వెదకి రక్షించుటే ఒక రక్షకుడు మనకు అవసరం.
और हम भटकी हुई स्थिति में थे, इसलिए हमें ढूंढकर बचाने वाले एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। పోయిన వారం ఏ విషయంలో మనం తప్పిపోయామనే విషయం మనం చూసాం. और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि कौन कौन सी बातों में हम जो है भटक गए हैं। దేవుడిచ్చిన దర్శనము చొప్పున దేవుని గణపరచలేదు కనుక తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాం. हमने देखा था परमेश्वर ने जो अपने बारे में सृष्टि में जो विजन दिया या दर्शन दिया है, उसके विषय में हम भटक गए। మన వివేకములో మన మనసాక్షిలో దేవుడిచ్చిన దేవుని జ్ఞానాన్ని మన విధేయత చూపించలేదు. और हमारे विवेक में परमेश्वर जो अपना ज्ञान रखा है उसके हम आज्ञाकारी नहीं बने। సృష్టిలో మనకు ప్రత్యక్షమయ్యే దేవుడికి మన జీవన ఘనత ఇవ్వలేదు. और सृष्टि में जो परमेश्वर प्रकट है उसको जो महिमा देनी थी वैसी महिमा हमने नहीं दी। ప్రభువాది చేత మోసపరచబడిన వారిలో ఉన్నాం. उसके बाद हम देखते हैं कि हम शैतान के द्वारा धोखे में थे। పాప నైజం పాప స్వభావం మనలో బాల్యం నుండి మనలోనే ఉన్నదని, మన హృదయం అంతా చెడిపోయినదని మనం చూసాం. हमने देखा कि जो पाप का स्वभाव बचपन से ही हमारे हृदय में होता है और हमारा हृदय पूरी तरह से बिगड़ गया था बोल के हम देखते हैं। అలా దేవుని ఉగ్రతకు మనము లోనై ఉన్నాం. దేవుని ఉగ్రత మన మీద ఉందని కూడా చూసాం. उसके बाद हमने देखा हम परमेश्वर के प्रकोप के पात्र हैं, परमेश्वर का प्रकोप हम पर बना रहता है बोल के हम देखते हैं। ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలాగా లాస్ట్ కండిషన్, మనం తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉన్నామనేది మనకు చూపించారు. तो ये सब भी हमें दिखाते हैं कि हम किस तरह से खोई हुई स्थिति में आए, भटकी हुई स्थिति में थे। తర్వాత మనల్ని రక్షించేటకు ఇష్టపడిన వాడు సామర్థ్యం గలవాడు ఒకడు అవసరం అని చూస్తాం. फिर हमने देखा कि हमें ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है और जिसकी इच्छा है कि वो हमें बचाए। వాక్యాలు మనం చూసాము. మనల్ని వెదకి రక్షించేటకు వచ్చిన వాడు ఆయన. మనల్ని ఇష్టపడ్డారు కనుక, ప్రేమించారు కనుక మనల్ని వెదకి వచ్చారు. విడిపించడానికి ఆయన సామర్థ్యం గలవాడు కనుక ఆయన తన ప్రభావం మనకు చూపించాడు. उस वचनों को भी हमने देखा कि वो हम जो खोई हुई थी हमें ढूंढ कर बचाने के लिए आया और वो हमें बचाना चाहता है और उसने अपनी सामर्थ्य और शक्ति को भी दिखाया बोल के हमने देखा था। ఎవరు నశించడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదని, అందరి రక్షణ పొందాలని ఆయన కోరారు కనుక అందరి రక్షణ కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టి అందరినీ తన వద్దకు పిలుస్తున్నారనే విషయాలు మనం చూసాం. फिर हमने देखा था कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो चाहता है कि सब जगह हर एक व्यक्ति विश्वास करके उद्धार पाए, इसलिए सभी के लिए उसने जो है उद्धार तैयार किया बोल के हम देखते हैं। దాని ఆధారంలోనే కండస వాక్యం కూడా నేర్చుకున్నాం. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొక్క చివరి పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరం జీవించినాడు కనుక వారిని పూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నారని. और उसी के आधार पर हमने जो वचन देखा था कि ये जो है सर्वदा के लिए जीवित है, कि जो कोई उसके द्वारा विश्वास करते हैं उनको पूरी बचाने के लिए वो हमेशा जीवित है। శక్తిమంతుడై ఉన్నారు, నిరంతరం జీవిస్తున్నాడు. అందరూ ఆయన వద్దకు రావాలని, ఆయన ద్వారా రక్షణ పొందాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు. सामर्थ्य है, हमेशा के लिए जीवित है और चाहता है कि सब लोग उसके पास आए और उस उद्धार को स्वीकार करें। ఇంకా ఈ రక్షణ విషయంలో మరికొన్ని విషయాలు నేర్చుకునే ముందు కొంతమంది రక్షణ పొందకపోవటానికి ఆటంకాలు, ఏమే అభ్యంతరాలు ఉందో అది కూడా మనం చూస్తాం. इस उद्धार के विषय में और जानने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे जी, कुछ लोग क्यों उद्धार नहीं पा रहे हैं या उसके लिए क्या रुकावट है। వారిలో ఉన్న కొన్ని తప్పు అభిప్రాయాలు లేక తప్పు ఒక ఆధారాలను బట్టి వారు రక్షణ కోరుకోవటం లేదు, రక్షణ విషయంలోకి రావట్లేదు. मनुष्य के कुछ गलत विचारों के कारण जो है वो उस उद्धार को नहीं चाह रहे हैं या नहीं जानते हैं, या फिर उस उद्धार पाने से वो जो है वंचित हैं। పోయిన వారు కూడా నేను చెప్పాను, నాకు తీవ్రమైన వ్యాధి ఉన్నా ఆ వ్యాధి తీవ్రత నేను ఎరగకపోతే వైద్యుడు కావాలని నేను ఆశించాను. पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि अगर मुझे एक भयंकर बीमारी है लेकिन अगर मैं उसे नहीं पहचानता हूं तो मेरे मन में कभी भी ये आशा नहीं होगी कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाकर मिलूं। నేను పైకి బాగానే కనుకుంటున్నట్టు కదా, ఇంక నేను ఎందుకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని అనుకున్నాను. मैं सोचूंगा कि मैं बाहर देखने में तो अच्छा ही हूं, तो फिर मैं क्यों जाकर डॉक्टर से मिलूं। అలాగే చాలా మంది వారు కొన్ని తప్పుడు అభిప్రాయాలు పెట్టుకున్నారు కనుక రక్షకుడు కావాలనే ఒక అవసరత వారికి కనిపించట్లేదు. इसलिए बहुत से लोग ऐसे गलत अभिप्राय विचार रखते हुए हैं, इसलिए उनको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, इस बात को नहीं जानते हैं। మొదటి తిమోతి పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 20వ వాక్యం ఒకసారి చూడండి. पहला तिमोथी 6 का 20 हम पढ़ेंगे, चैप्टर 6 वर्स 20। फर्स्ट తీసిన వారు ఎవరైనా వాక్యం చదివితే మంచిది. 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం. पहला तिमोथी 6 का 20। ఎవరైనా బైబిల్ ఉన్నవారు చదవండి. ఓ తిమోతి, నీకు అప్పగింపబడిన దానిని కాపాడి అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకును జ్ఞానమని అబద్ధముగా చెప్పబడిన
విపరీత వాదములకు దూరంగా ఉండుము. జ్ఞానమని అబద్ధముగా చెప్పబడు విపరీత వాదములకు దూరముగా ఉండమంటున్నారు. और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे बुलाए. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం ఒక మాట చూడండి. दूसरा तिमोथी उसका 3 में भी हम देख बात पढ़ेंगे. 2 तिमोथी चैप्टर 3 తెలుగులో కలిసి ఉంది 6-7 వాక్యాలు. 6 और 7 वचन हम देखेंगे. तेलुगु में शायद 6-7. పాపభరితులైన నానా విధములైన దురాశ వలన నడిపింపబడి ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొనుచున్నను సత్య విషయమైన అనుభవజ్ఞానం ఎప్పుడూ పొందలేని అవివేక స్త్రీల యొక్క ఇండ్లలోనికి చొచ్చి వారిని చెరపట్టుకుని పోవారు వీధిలో చేరిన వారు. ఓకే ఓకే, అక్కడ ఒక మాట మనం చూస్తున్నాము, ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొనొచ్చు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము ఎప్పుడును పొందని అవివేకులు అని చూస్తాం. यहाँ एक बात हम पढ़ते हैं कि सदा सीखते तो रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते हैं. ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం లేక ఎడ్యుకేషన్ వారికి ఉన్న విద్యను బట్టి కొంతమంది మాకందరూ తెలుసు కదా, ఇంకా ఏంటి మీ రక్షణ ఏంటి, మీ బైబిల్ ఏంటి, బైబిల్ సత్యాన్ని చాలా తేలికగా భావించి వారు రక్షణకు దూరం అయిపోతున్నారు. इस संसार के उनके पढ़ाई लिखाई के कारण, उनके ज्ञान के कारण हम वो सोचते हैं कि आपके बाइबल से हमें क्या सीखना है, हमें तो सब कुछ मालूम है, और इस सोच के कारण वो जो है इस उद्धार के विषय में वंचित रहते हैं या दूर रहते हैं. ये పౌలు తిమోతికి హెచ్చరిస్తూ అలాగా ఆ జ్ఞానమని చెప్పుకొని వాదాలు చేసే వారికి నేను దూరంగా ఉండమంటున్నాను. और वही तिमोती को लिखते हुए पौलुस कहता है कुछ लोग जिसे ज्ञान कहते हैं और उससे वाद विवाद करते हैं, ऐसी बातों से दूर रहे. 2 తిమోతిలో కూడా వారే ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకుంటున్నారు కానీ సత్య విషయం అనుభవ జ్ఞానంలోకి రావట్లేదు అంటారు. दूसरा तिमोती में भी वो हमेशा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते हैं. అంటే ఈ లోక సంబంధన ఆ విద్యలు నేర్చుకుని దేవునికి చాలా మంది దూరం అయిపోతుంటారు. इसलिए सांसारिक जो शिक्षा है या पढ़ाई लिखाई है उसको सीख कर लोग परमेश्वर से दूर होते जाते हैं. నిజానికి మూల విద్య మనకు దేవుని గ్రంథంలోనే రావాలి. और जो सच्ची पढ़ाई है हमें परमेश्वर के वचन से ही आनी है. దేవుని వాక్యం ద్వారానే సరైన జ్ఞానము సరైన వివేకము పొందగలుగుతున్నారు. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सच्चा ज्ञान और सच्ची पढ़ाई हम प्राप्त करते हैं. దేవుని అందరి భయమే జ్ఞానమునకు మూలమనే మాట మనకు గుర్తిస్తున్నాం. हम जानते हैं परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है. కానీ చాలా మంది దేవుని విషయమైన జ్ఞానమును ఆశించక లోక సంబంధమైన జ్ఞానం మేము ఎక్కువ పొందుకున్నాం, మాకు ఎక్కువ చదువులు ఉంది, మంచి డిగ్రీలు ఉన్నాయి కనుక ఇంకా దేవుడు లేకపోయినా మేము మేనేజ్ చేయగలమని అనుకుంటున్నారు. लेकिन बहुत से लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करके हमारे पास अच्छी डिग्रियां हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, इसलिए बिना परमेश्वर के भी हम मैनेज कर सकते हैं सोचते हैं. అంటే లోక సంబంధమైన జ్ఞానం వారిని రక్షణకు దూరంగా ఉంచుకుంటున్నారు అని చూస్తున్నాం. इसलिए संसारिक ज्ञान उन्हें उद्धार से वंचित या उद्धार से दूर रखता है बोल के हम देखते हैं. మరికొంతమంది మేము చర్చిలో మెంబర్స్ కదా, మేము చర్చిలోనే పుట్టి పెరిగిన వారము కదా, చర్చలు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని నేర్చుకునేవారా, ఆ చర్చ్ మెంబర్షిప్ అంటే వారికి భౌతికంగా సంఘములో ఉన్న సభ్యత, అసలు చర్చ్ మెంబర్షిప్ ఎప్పుడుతోనే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. మేము ఈ సంఘస్థులమే కదా కనుక ఇక మేమేంటి ఇంకా మార్మల్స్ పొందాలి, ఇంకా మేమేంటి రక్షణ పొందాలని వారికి చర్చితో వాళ్ళకున్న రిలేషన్ రక్షణకు వారిని దూరం చేసినట్టు కనబడుతుంది. और बहुत से लोग जो है ये सोचते हैं कि हम तो इसी चर्च में या फिर चर्च मेंबरशिप हमारी है, ऐसे किस तरह से कलीसिया में मिलते हैं उनको पता नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं हम बचपन से ही इसी कलीसिया में पले बड़े हैं, कलीसिया में आते जाते हैं, चर्च के साथ हमारा संबंध है, तो ये हमारे लिए काफी है सोचकर वो उद्धार से दूर रह रहे हैं. విశేషంగా నామకర్త సంఘాల్లో ఉన్నవారు మేము పెద్ద పెద్ద సంఘానికి చెందిన వారు కదా, పెద్ద బిషపులు, పెద్ద పాస్టులు, చాలా పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు కదా, ఇంకా మాకు రక్షణ ఎందుకు లేని అని రక్షణ విషయంలో అనుభవ జ్ఞానం లేకుండా వాళ్ళు ఉండిపోతారు. विशेष करके जो नॉमिनल जो कलीसिया में जाते हैं, हमारे तो बड़े पास्टर हैं, बड़े बिशप हैं, बड़ी कलीसिया के सभा के हम मेंबर हैं, सोचकर हमें उद्धार की आवश्यकता है, कैसे भी हम बच जाएंगे सोचकर वो उद्धार से, जो सच्चा उद्धार है, उससे दूर रहते हैं. ఆచార అలవాట్లు వాడు తృప్తి పడి రక్షణ అనుభవంలోకి రాలేకపోతున్నారు. और जो रीति रिवाज है उसी में तृप्त होकर उद्धार के अनुभव में वो नहीं आ पा रहे हैं. మన సంఘాల్లో కూడా అలాగా యవనస్తులు ఉండొచ్చు, మేము ఈ చర్చలోనే పుట్టి పెరిగిన వారు కదా, మా తల్లిదండ్రులు చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నవారు కదా, ఇంకా మాకు ఇంకా మార్మల్స్ రక్షణ ఏంటి అని ఆ రక్షణ యొక్క నీడ్, వాళ్ళ రక్షణ అవసరం వాళ్ళు గుర్తించక అలాగా ఉండిపోతారు.
हमारे कलीसिया में भी शायद ऐसे जवान लोग हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे कि हम तो इसी कलीसिया के भाग हैं, हमारे माता पिता भी बहुत कलीसिया में एक्टिव रहते हैं और इसलिए हमें क्या उद्धार की आवश्यकता है, या उद्धार की जो आवश्यकता है वो शायद उनको पता नहीं है। शायद वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता अच्छे विश्वासी हैं, हम भी कलीसिया में आते हैं तो क्या होगा। నేను కూడా నా సాక్ష్యాలు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, నేను కూడా అలాగా మోసపోయేవాడిని. और मैं भी यानी कि अंकल ने भी अपनी गवाही बहुत से बार बताई है कि अंकल भी पहले ऐसे ही सोचते थे और उसमें वो धोखा खा गए थे। చిన్నప్పటి నుంచి చాలా యాక్టివ్ గా అన్ని సంఘ చర్చ్ యాక్టివిటీస్ అంతా కూడా చాలా ఆసక్తి ఉండి సండే స్కూల్ నేర్చుకున్న తర్వాత సండే స్కూల్ టీచర్ అయ్యాను. యూత్ యాక్టివిటీస్ లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేవాడిని. సంఘంలో అన్ని కార్యక్రమాల్లో ముందు ఉండేవాడిని. చెడు అలవాట్లు ఏం లేకుండా చెడు సహవాసం లేకుండా ఉండేవాడిని కనుక ఇక నాకు రక్షణ ఎందుకు లేని అనుకుని జీవించేవాడిని. अंकल भी पहले से ही सोचते थे, अच्छे विश्वासी जी परिवार से हैं, संडे स्कूल में जाते थे, बाद में संडे स्कूल टीचर बने, फिर यूथ में भी एक्टिव थे और इस तरह से वचन भी सब जानते हैं। और फिर मैं किसी कोई बुरी आदत भी मुझ में नहीं थी, अंकल में नहीं थी, तो सोचा कि मुझे उद्धार की क्या आवश्यकता है, मैं तो सब चला जाऊंगा। కనుక ఆ సంఘముతో ఉన్న ఒక సభ్యత రక్షణ అవసరం వాళ్ళకి గుర్తింపులకు రాకుండా కొంతమందిని అలాగా ఉండిపోవడానికి ప్రేరేపిస్తున్నారు. इसलिए बहुत से लोग जो कलीसिया की सदस्यता पर भरोसा रखते हैं और उसके कारण जो है वो सच्चे उद्धार से वंचित हैं या सच्चे उद्धार की आवश्यकता से वो दूर हैं। కానీ రక్షణ పొందిన వారిని దేవుడు తన సంఘంలో చేర్చుకున్నారనే సత్యం వాడు గుర్తించలేకపోతున్నారు. लेकिन वो इस बात को नहीं पहचान पा रहे कि जो लोग उद्धार पाए हैं उनको परमेश्वर अपनी कलीसिया में मिलाता है। కానీ సంఘంలో సభ్యత ఉండొచ్చు, కానీ ప్రభు సంఘంలో రక్షణ పొందిన వారిని మాత్రమే ప్రభు చేర్చుకున్నారని అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయంలో మనకు చెప్తున్నారు. स्थानीय कलीसिया में आपकी सदस्यता हो सकती है, लेकिन जो सार्वत्रिक कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया है, उसमें जो लोग उद्धार पाए हैं वही लोग मिलाए जाते हैं, बल्कि प्रेरितों काम उसका 2वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। మూడవదిగా వారు మంచి క్రియలు చేస్తున్నారు, చెడ్డ క్రియలు ఏం చేయట్లేదు. మేము అన్ని చేసేది మంచి క్రియలే కదా, మేము దొంగలించట్లేదు, వ్యభిచారం చేయట్లేదు, లేక ఇంకా అలాగా పెద్ద పెద్ద తప్పులు ఏం చేయట్లేదు, మేము చాలా మంచివాళ్ళం కదా. డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ గుడ్ వర్క్స్, మేము మంచి క్రియలు చేస్తున్నాం కనుక మేము కూడా పరలోకి వెళ్ళొచ్చేమో అని అనుమానంలో ఉండిపోతున్నారు. और तीसरा जो है जो भले काम करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं और सोचते हैं हम कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम किसी भी तरह से स्वर्ग चले जाएंगे, और इस बात के कारण वो सच्चे उद्धार से दूर या वंचित हैं। కొర్నేలియు విషయంలో అపోస్తలుల కార్యం 10వ అధ్యాయంలో మనకు తెలుసు. कुरनेलियस के विषय में प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय को हम जानते हैं। ఆయన ఇంటి వారు అందరితో కూడా భయభక్తులు వాడు, బహు ధర్మం చేసిన వాడు, ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసేవాడు అని దేవుని ఆత్మే తన గురించి అక్కడ సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. परमेश्वर की आत्मा ही जो है कुरनेलियस के विषय में गवाही देता है कि ये तो हमेशा दान धर्म करता था, भले काम करता था, अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानता था। చాలా మంది విశ్వాసుల్లో లేని అనుభవాలు ఆయనలో ఉన్నది. बहुत से जो विश्वासी लोग हैं उनमें भी जो अनुभव नहीं थे, ऐसे अनुभव कुरनेली जो अन्य जाति था उसमें थे। ఆయన ఒక్కడే కాదు, తన ఇంటి వారు అందరూ కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారంటే. केवल वो अकेला ही नहीं, लेकिन अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, बोल के लिखा है। ఆయన బహుధర్మం చేసేవారు అంటున్నారు, और बहुत दान देता था ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసేవాడు అంటున్నారు, और नित्य प्रार्थना करता था, దేవుని దర్శనం పొందినవాడు అంటున్నారు, और स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर का दर्शन भी पाया, దేవదూతలు వచ్చి తనతో మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారు. और स्वर्गदूत भी आकर उससे बातें की हम देखते हैं। దేవదూత వచ్చి అక్కడ అపోస్తలుల కార్యం 4-5 వాక్యాల్లో నీ ప్రార్థనలో వినబడింది, నీ ధర్ములన్నీ కూడా దేవుని యందు చేరింది అంటున్నారు. और स्वर्गदूत भी प्रेरितों काम 10:5 में तेरी प्रार्थनाएं स्मरण की गई हैं और तेरे दान धर्म भी परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। ఇవన్నీ కూడా తనకు రక్షణ లేదని ఇక్కడ దేవుడే తనకు చెప్పారు. और ये सब होने के बावजूद भी उसे उद्धार नहीं है, बल्कि भी परमेश्वर ने बताया। అపోస్తలుల కార్యం 11వ అధ్యాయంలో పేతురు ఆయన చెప్పిన మాటలు వివరిస్తూ అక్కడ 12-13 వాక్యాల్లో నీవు పేతురును పిలిపిస్తే నీవు నీ ఇంటి వారు ఎలాగ రక్షణ పొందాలో ఆ మాటలు పేతురు వచ్చి చెప్తారని అని దేవదూత తనతో చెప్తున్నారు. और प्रेरितों काम से 11वां अध्याय में 5-6 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं पतरस भी वहां विवरण देते हुए बता रहा है कि स्वर्गदूत ने उसे कहा कि अगर तू पतरस को बुलाएगा तो वो बताएगा कि तुझे उद्धार कैसे पाना है बोलकर। రక్షణ సువార్త ప్రకటించే ఆ అధికారము దేవదూతలకు ఇవ్వలేదు. उद्धार के शुभ संदेश का प्रचार करने का जो अधिकार है परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं दिया। సువార్త ప్రకటించే పేతురును పిలిపించు, అతడు రక్షణ సువార్త ప్రకటిస్తారు, నీవు నీ ఇంటి వారు ఎలాగ రక్షణ పొందారో ప్రకటిస్తారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. इसलिए जो सुसमाचार प्रचारक पतरस है उसे बुला, तब वो बताएगा कि तू और तेरे घराने किस तरह से उद्धार पा सकते हैं। కనుక దాన ధర్మాలు దేవుడు గైకున్నా, ప్రార్థనలు దేవుని దగ్గర చేరినా, ఎంతో మంచివాడు అని పేరు కలిగి ఉన్నా అది పరలోకం పోవటకు సరిపోయేది కాదు. इसलिए कितने भी दान धर्म करें या प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचे या कितना भी अच्छा जीवन बिताएं, लेकिन ये
स्वर्ग जाने के लिए काफी नहीं है। ఎప్పటి వరకు వ్యక్తిగతంగా మారు మనసు పొంది ప్రభువుని అంగీకరించలేదు మన దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కాలేదనే సత్యము దేవుడు ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు. जब तक व्यक्तिगत रूप से मन फिराकर हम परमेश्वर पर विश्वास के पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते हैं। అదే ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 8-9 వాక్యాల్లో విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు, అది క్రియల మూలంగా కాదు, ఎవరు కూడా అతిశయించడం హేతు లేక అని అంటున్నారు. और वही एफेसी पत्र उसका 2रा अध्याय में हम पढ़ते हैं 6, 7, 8 वचन में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये कामों के द्वारा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है बोल के हम पढ़ते हैं। క్రియల మూలంగా ఎవరు రక్షణ పొందలేదనే సత్యం మనం అక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. इसलिए हम देखते हैं कि कामों के द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पाता है। కనుక నీతి క్రియలు పరలోకం చేరడం సరిపోయేది కాదు. యెషయా గ్రంథంలో మన నీతి క్రియలన్నీ కూడా మురికి గుడ్డలాగా ఉందని చదువుతున్నాం. इसलिए हम पढ़ते हैं यशाया की किताब में कि हमारे जो धर्मी काम है वो परमेश्वर के सामने मैले कपड़ों के समान है, इसलिए धर्मी काम काफी नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। కనుక కొంతమంది మేము మంచి క్రియలే చేస్తున్నాం కదా, చెడ్డ క్రియలేం చేయటం లేదు కదా, కానీ మాకు రక్షణ ఎందుకు అవసరం అని అలా కొంతమంది రక్షణ దూరం అయిపోతున్నారు. इसलिए कुछ लोग उद्धार से इसलिए दूर हैं कि वो सोचते हैं कि हम तो कोई बुरे काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे काम ही कर रहे हैं, इसलिए हम कैसे भी स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसे सोचकर वो उद्धार से दूर हैं। మరికొంతమంది వారు పొందిన బాప్తిజమే రక్షణకు ఆధారంగా భావిస్తున్నారు. और कुछ लोग जो है सोचते हैं कि हमने जो बैप्टिज्म लिया है उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। కొంతమంది చిన్నప్పుడు బాప్తిజం పొందుతున్నారు, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు బాప్తిజం చేస్తున్నారు. कुछ लोग बचपन में ही बैप्टिज्म लिए हैं, कुछ लोग बड़े होने के बाद बैप्टिज्म लेते हैं। బాప్తిజం పొందాం కనుక పరలోకం వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నారు. वो सोचते हैं कि हमने बैप्टिज्म ले लिया इसलिए हम स्वर्ग चले जाएंगे। కానీ బాప్తిజము పరలోకం వెళ్ళేటప్పుడు టికెట్ కాదని మనం ఆ వాక్యంలో నేర్చుకుంటున్నాం. लेकिन हम वचन में स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं कि बैप्टिज्म जो है हमें स्वर्ग में ले जाने का कोई टिकट नहीं है। బాప్తిజం పొందినంత మాత్రం మనం పరలోకం వెళ్ళము. हमने बैप्टिज्म ले लिया इसलिए हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। బాప్తిజం ద్వారా రక్షణ రాదు, और ना ही बैप्टिज्म के द्वारा उद्धार है। చాలా విచారకరం, చాలా మందికి మీరు రక్షణ పొందారంటే వాళ్ళు బాప్తిజం పొందిన విషయం చెప్తారు. बहुत से लोगों को जब हम पूछते हैं कि आपने उद्धार पाया है तो वो अपने बैप्टिज्म के बारे में बताते हैं। పెద్దయ్య గారి చేతిలో నేను బాప్తిజం పొందానంటారు. एक बड़े पास्टर के हाथ से हमने बैप्टिज्म लिया है बोलते हैं। మనమే ఒరిస్సా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ యవనస్తులు కొత్తగా సేవ చేస్తున్న యవనస్తుల ద్వారా బాప్తిజం ఇప్పించాం. जब हम पिछले दिन उड़ीसा गए थे तो वहाँ एक जवान जो सेवा करता है उसी के हाथ से हमने बैप्टिज्म दिलवाया। अंकल నేను ఎప్పుడు బాప్తిజం లేదు, బాప్తిజం ఎలాగో నాకు తెలియదు అన్నాడు. उसने कहा अंकल मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया है, तो कैसे देना मुझे मालूम नहीं है बोला। ఏం పర్వాలేదు, నీ వారికి ప్రభువులోకి నడిపించాలి కదా, నీ బాప్తిజం చెప్పి నేర్పించి బాప్తిజం. लेकिन हमने उसे अंकल ने बोला कि आपने उसे प्रभु में चलाया है, आप ही उनको बैप्टिज्म दीजिए। అంటే ఏదో పెద్దవాళ్ళు బాప్తిజం ఇస్తే అందులో ఏదో పుణ్యం వచ్చేది కాదు. इसलिए कोई बड़ा व्यक्ति आकर बैप्टिज्म देगा तो उसमें कोई पुण्य है या उसमें कुछ भला है, ऐसा कुछ नहीं है। బాప్తిజం ఒక బహిరంగ సాక్ష్యం మాత్రమే. నేను పాత జీవితం కొరకు చనిపోయాను, ప్రభుత్వం కూడా పాత పెట్టబడి ఇది కొత్త జీవితంలో నడుస్తున్నా దానికి ఒక విట్నెస్ మాత్రమే బాప్తిజం. या बैप्टिज्म में एक गवाही है कि मैं अपने पुराने जीवन के लिए जो है प्रभु के साथ मर गया हूँ और मैं फिर प्रभु के साथ चलाया गया हूँ प्रभु के लिए, बल्कि एक बाह्य गवाही है बैप्टिज्म। 1 కొరింథీ 17 పౌలు అంటున్నారు, ప్రభు నన్ను బాప్తిజం ఇచ్చుటకు పంపలేదు అంటున్నారు. और 1 कुरिन्थियों 1:17 में पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बैप्टिज्म देने के लिए नहीं भेजा है। యేసుక్రీస్తుని గురించి సువార్త ప్రకటించటే నా ధర్మం అన్నారు. और मेरा काम है क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रचार करना। ఈ వాక్యం తీసుకుని కొంతమంది బాప్తిజం అవసరం లేదు, బాప్తిజం తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదని బోధించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. इस वचन को लेकर कुछ लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं कि बैप्टिज्म की आवश्यकता नहीं है, बिना बैप्टिज्म के भी काम चल जाएगा। పౌలు అక్కడ బాప్తిజం అవసరం లేదని కాదు చెప్పేది. पौलुस वहाँ बैप्टिज्म की आवश्यकता नहीं है उसके बारे में नहीं कहा, బాప్తిజం ఇచ్చే వ్యక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత కాదని మాత్రం చెప్తున్నారు. लेकिन जो व्यक्ति बैप्टिज्म देता है उसमें कुछ भी नहीं है, इस बात को बता रहा था। బాప్తిజం కాదు రక్షణ ఇచ్చేదని చెప్తున్నారు. और बैप्टिज्म उद्धार नहीं देता, उस सच्चाई को भी वहाँ बता रहा है। నమ్మిన వారు బాప్తిజం పొందాలని ప్రభు ఆజ్ఞ. लेकिन प्रभु ने आज्ञा दी है कि जिन्हें विश्वास किया है वो बैप्टिज्म देना है। బాప్తిజం తీసుకుంటూ వాయిదాలు పెట్టడం ప్రభు ఆజ్ఞకి లోబడటానికి అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. अगर जो बैप्टिज्म लेने के लिए बात को पोस्टपोन करते हैं, प्रभु की आज्ञा को अलक्ष्य कर रहे हैं। కనుక బాప్తిజం రక్షణ కొరకు కాదు, కానీ నేను దేవుని బిడ్డ అని అందరి ముందు సాక్ష్యం ఇచ్చే ఒక సాక్ష్యమే బాప్తిజం. इसलिए बैप्टिज्म उद्धार के लिए नहीं है, लेकिन मैंने उद्धार पाया, प्रभु के संतान हुआ, इस बात की बाह्य गवाही देना ही जो है बैप्टिज्म का कार्य। ఆయన ఆజ్ఞకు నేను లోబడుతున్నాను అని విధేయతకు గుర్తే ఆ బాప్తిజం. प्रभु की आज्ञा का मैं आज्ञाकारी या पालन कर रहा हूँ, उस बात को दिखाना ही बैप्टिज्म है। రక్షణ పొందిన వారు, రక్షణ నిశ్చయిత గల వారు బాప్తిజం తీసుకోకపోతే ఇంకా ప్రభుకు అవిధులై ఉన్నారని ప్రభువును
ప్రేమిస్తున్నారు రుజువుపరచలేకపోతున్నారనే సత్యాలు గుర్తుంచుకోవాలి. जिन लोगों ने उद्धार पाया है, उद्धार की निश्चित है, लेकिन बैप्टिज्म नहीं लिए हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आप प्रभु को दुख दे रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का आप पालन नहीं कर रहे हैं, या प्रभु के प्रति आपके प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप याद रखिए. మత్తయి సువార్తలో ప్రభు ఆ ఇద్దరి కుమారులను చెప్పారు, కుమారుడిని వెళ్ళమంటే నేను వెళ్ళనన్నాడు. తర్వాత పశ్చాత్తాపడి వెళ్ళాడు. రెండో వాడికి వెళ్ళమందా వెళ్తానన్నాడు కానీ వెళ్ళలేదని. అక్కడ ఎవరు విధేయత చూపించారనే విషయం ప్రభు చెప్తున్నారు. मत्ती सुसमाचार में प्रभु ने एक दृष्टांत बताया कि एक पिता के दो पुत्र थे. उसने एक को बोला कि तू जा और मेरे दाग की बारी में काम कर. वो बोला मैं जाऊंगा, लेकिन गया नहीं. दूसरा पुत्र को बोला तू जा, तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चाताप किया और फिर गया. तो प्रभु ने बोला इन दोनों में से कौन उसकी आज्ञा का पालन किया. అనగా తండ్రి చెప్పినట్టు చేసేవారే తండ్రిని ప్రేమించేవాడు. जो पिता जैसा कहता है वैसा जो करते हैं वही पिता से प्रेम करते हैं. పైకి ఏదో నేను చేస్తానని చెప్పేసి చేయకుండా ఉండే అది అవిధేయత మాత్రమే. अगर बाह्य रूप से हम कहते हैं कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन फिर नहीं करते हैं, तो वो एक अनाज्ञाकारिता है. కానీ బాప్టిజం రక్షణ ఇచ్చేది కాదు, కానీ ఆ రక్షణ పొందిన వారి యొక్క సాక్ష్యమే బాప్టిజం. लेकिन बैप्टिज्म उद्धार नहीं देता है, लेकिन जिन लोगों ने उद्धार पाया है उनकी बाह्य गवाही जो है बैप्टिज्म में दिखाई देती है. మరొక కారణం కొంతమంది రక్షణలకు రాకపోవటము, వారి వాతావరణం మంచి వాతావరణంలో వారు ఎదుగుతున్నారు కనుక నేనేం చెడ్డ సహవాసులకు వెళ్ళలేదు, చెడ్డ పరిస్థితులు వెళ్ళలేదు, నేను మంచి పరిస్థితులు ఎదుగుతున్నాను కదా, నాకు రక్షణ ఎందుకు లేని అనుకున్నారు. ఎన్వైరన్మెంట్. और कुछ लोग जो है उनकी जो आसपास का जो वातावरण है, मतलब उनकी जो संगति है अच्छे लोगों के साथ है, कोई बुरे काम वो नहीं करते हैं, बुरे लोगों के साथ वो नहीं है, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं कैसे भी स्वर्ग चले जाऊंगा, मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है. ऐसे सोचकर वो दूर है. ఇది కూడా నా జీవితంలో అభ్యంతరంగా ఉండేది. और ये भी अंकल के जीवन में एक रुकावट के समान ही था. మా ఇంట్లో రోజు ఉదయం సాయంత్రం కంపల్సరీ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ఉండేది. क्योंकि अंकल के घर में रोज सुबह और शाम को फैमिली प्रेयर जरूर होता था. రోజు పరలోక తండ్రి ప్రార్థనా కంఠం చెప్పేవాళ్ళము. और रोज जो स्वर्गीय प्रार्थना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसको हम बाय हार्ट बोलते थे. బయటికి ఎక్కడైనా వెళ్ళి డాడీ నాన్న దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేశారు, ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ చెప్పాలి. और बाहर जाने से भी पिताजी से हम परमिशन लेकर जाते थे, और बाहर क्या किए हैं वो भी आके बताते थे. ఎక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తే నాకు అనుమతి లేదు. और कहीं भी अपनी अच्छे के अनुसार मन मर्जी से किया है बोल के नहीं है. నాకు కూడా ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ లేదు, ఎక్కడ వేరే వాళ్ళతో సహవాసం లేదు. और मुझे भी कोई बुरे दोस्त नहीं थे या किसी के साथ और कोई दूसरी संगति नहीं थी. చాలా నిష్ఠగా చాలా క్రమశిక్షగా పెంచబడ్డాను. और बहुत ही भक्ति और बहुत ही अनुशासन के साथ पाला पोसा गया. అంత మంచి వాతావరణంలో ఎదిగినందున రక్షణ నాకు అవసరం ఉన్నట్టు అనిపించలేదు. और ऐसे अच्छे वातावरण में पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि उद्धार की मुझे क्या आवश्यकता है. కానీ ఒక రాత్రి సువార్త ప్రకటించబడిన తనందరూ అంగీకరించారో వారికి అందరికీ అనగా ధరణామందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలవుటకు అధికారం ఇచ్చారు అనే మాట ప్రకటిస్తూ నీవు ఏ రోజు యేసుప్రభువును అంగీకరించారనే మాట బోధిస్తుంటే ఏంటి నేను మంచి క్రైస్తవుడే కదా, మంచి విశ్వాసే కదా, ఇక నేను అంగీకరించడం ఏంటి అని నాలో ఒక వాదన జరిగింది. लेकिन इस एक रात को जब प्रचार हो रहा था और वहाँ जब प्रचारक बता रहा था कि जिनने उनको विश्वास किया, उनके नाम को अंगीकार किया है, उन सबको परमेश्वर के संतान होने का उसने अधिकार दिया है. आप कब परमेश्वर के संतान हुए बोल के जब वो पूछ रहा था, तो मैं सोचा मैं तो रोज परलोक प्रार्थना करता हूँ, तो क्या मैं कब प्रभु की संतान हूँ. మంచి వాతావరణంలో ఎదిగినందున రక్షణ అవసరం ఉందని అనిపించలేదు. इसलिए अच्छे वातावरण में पढ़ा था, इसलिए सोचा कि उद्धार की आवश्यकता नहीं है. ఇది కొంతమందికి అభ్యంతరం అవుతుంది. और ये भी कुछ लोगों के लिए एक रुकावट ही है. చాలా చెడ్డగా జీవించే వాళ్ళు నేను చెడిపోయానని ఒప్పుకొని వారు పొందుతారు. जो लोग बहुत बुरा जीवन बिताए हैं वो लोग मन फिराते हैं कि हाँ मैंने बहुत बुरा किया है. కానీ మంచి వాతావరణంలో ఎదిగి నేను తప్పేం చేయలేదు కదా, నేను సహవాసాలకు వెళ్ళలేదు, చెడ్డదారులకు వెళ్ళలేదు, ఇంకా నాకెందుకు మారమనుకో, నేను బాగానే ఉన్నాను కాదా అనుకుని ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి రక్షణ కోరిక లేకుండా ఉండిపోతున్నారు. लेकिन बहुत से लोग जो अच्छे वातावरण में रहते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो कोई बुरा नहीं किया, इसलिए मुझे किसी उद्धार की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से वो उद्धार से वंचित या दूर रहते हैं. నేను ఎందుకు వాతావరణం పెంచినా నేను ఎదిగినా బాల్యంలోనే నాలో ఆ చెడుతనం ఉన్నదని సత్యం నేను గుర్తించాను. और कैसे भी अच्छे वातावरण में मैं बढ़ने से भी बचपन से ही मुझे में बुराई है, इस बात को जानना है. నా లోపల మంచిదేం లేదు, నా లోపల చెడుది మాత్రమే ఉందనే విషయం నేను ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించాను. और मेरे भीतर में किसी प्रकार की अच्छाई नहीं है, सब कुछ बुरा ही है बोल के जानना है. అలాగా ప్రభువుని అంగీకరించి ప్రభువుని హృదయంలో చేర్చుకుంటే మాత్రమే రక్షణ వస్తుంది. और इस तरह से प्रभु को ग्रहण करके प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार करने से ही उद्धार है. మరికొంతమందికి అభ్యంతరం ఏంటంటే వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తుంటారు. और कुछ लोग हैं जो व्यवस्था का पालन करते हैं.
యేసుప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన యవనస్తుని గురించి మనం చూస్తున్నాం. हमने देखा है ये जो जवान जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, రక్షణ పొందుటకు నేను ఏం మంచి కార్యం చేయాలని అడిగారు కదా. उसने पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए कौन सा भला काम करूं, ఇంకా ఏదో మంచి కార్యం కూడా చేస్తే ఇంకా పరలోకి వెళ్ళిపోవచ్చేమని అనుకుంటూ వచ్చాడు. और उसने सोचा कि और कुछ अच्छा काम करने से शायद मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा. ధర్మశాస్త్రం అంతా నీకు తెలుసు కాదంటే ఏమన్నాడు? प्रभु ने बोला ना, तू तो धर्मशास्त्र या व्यवस्था को पूरी तरह से जानता है ना. నేను బాల్యం నుండి అన్న పాటిస్తున్నాను అన్నారు. बोला मैं बचपन से ही इसका पालन करते हुए आया हूँ. ఇంకొకటి కొద్దిగా ఉన్నది అన్నారు. उसने बोला तुझे एक बात की कमी है, వెళ్ళి నీ ఆస్తి అంతా అమ్మేసి పేదలకు ఇచ్చిరాము, అప్పుడు పరలోక రాజ్యం నీకు స్థానం దొరుకుతుంది. उसने बोला कि तू जा अपने धन संपत्ति को गरीबों को बेच दे और फिर आ मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा. ధనాన్ని పేదలకు పంచివేస్తే పరలోకంలో వస్తాను అది కానీ ప్రభు చెప్పిన मतलब क्या धन संपत्ति को कंगालों में बांटने से स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा प्रभु ने बोला क्या? ఆయన మనసు ఇంకా ధనం మీదే ఉందని ప్రభు చూడగలిగారు. प्रभु ने देख पाया कि उसका मन अभी भी उस धन पर ही है. ఈ పొరుగు వారిని నిన్ను వల్ల ప్రేమించుకుని ఆజ్ఞ పాటిస్తున్నాడు అంటున్నాడు. తన పక్కన దరిద్రుడు ఉన్నాడు, కానీ తనదేమో ధనం సమకూర్చుకుంటున్నాడు. अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख इस आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोस में ही जो गरीब है उसको नहीं देखता है, लेकिन ये खुद धन संपत्ति कमा रहा है. కనుక తన హృదయంలో ధనానికే చోటు ఇచ్చారు కనుక ప్రభుకు చోటు లేకపోయింది. और अपने हृदय में धन को ही उसने स्थान दिया, इसलिए प्रभु के लिए स्थान नहीं था. నేను బాల్యం నుండి ధర్మశాస్త్రం అంతా పాటిస్తున్నాను అనుకున్నారు, కానీ దాని దేవుని దృష్టిలో దానికి లోపంగా మరి కలిగిన వాడుగా ఉన్నారు. और बचपन से ही व्यवस्था पालन कर रहा है, लेकिन संसारिक रीति से ऐसा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है. గలాతీ పత్రిక 2:16 ధర్మశాస్త్రం పాటించడం వలన మనం నీతిమంతులు కాలేదని చదువుతున్నాం. गलतियों 2:16 में हम पढ़ते हैं कि हम व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते हैं. యేసుక్రీస్తునందులో విశ్వాసం ద్వారానే మనము దేవుని బిడ్డలుగా తీర్చబడుతున్నాం. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के संतान बनाए जाते हैं. కనుక నేను ఆ నీతి నియమాలన్నీ పాటిస్తున్నారు కనుక పరలోకి వెళ్ళొచ్చు అని అనుకుంటే మనం తప్పు అభిప్రాయంలో ఉన్నాం. इसलिए बहुत से लोग जो सोचते हैं कि हम सारे रीति रिवाज यानी धार्मिकता का पालन करते हैं तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ధర్మశాస్త్రం పాటించడం ద్వారా మన నీతిమంతులు కాలేదని. इसलिए व्यवस्था की कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता है, बल्कि हम देखते हैं. తర్వాత నేను ఆఫరింగ్స్ ఇస్తున్నాను, కానుకలు ఇస్తున్నాను కదా, దేవునికి చందాలు ఎక్కువ ఇస్తున్నాను కదా, కనుక దేవుడు నన్ను పరలోకంలో చేర్చుకుంటారేమని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు. और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं जो है परमेश्वर को बहुत दान देता हूँ, यानी कि चंदा देता हूँ, तो कैसे भी मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा. మన ధనాలు కాదు మనల్ని పరలోకంలో చేర్చేది. हमारे धन हमें स्वर्ग नहीं ले जाते हैं. అది మన కొర్నేలియుని గురించి అది చదువుకున్నా అక్కడ కదా. कुरनेलियस के बारे में भी हमने देखा था. తను బహుగా ధర్మాలు చేసేవాడు और वो बहुत दान दिया करता था बोल के लिखा है. ధర్మాలు దేవుడు గైకున్నారని కూడా చెప్తున్నారు. और उसको परमेश्वर स्वीकार भी किया बोल के परमेश्वर ने बताया. కానీ అది పరలోకం చేరటకు సరిపోయింది కాదు. लेकिन वो स्वर्ग जाने के लिए काफी नहीं. దేవుడు మనకి ఇచ్చే ధనము పేదలకు సహాయం చేసే బాధ్యత అందరికీ ఉన్నది. और परमेश्वर जो धन हमें दिया है उससे हमें गरीबों की मदद करने की जिम्मेदारी हम सब पर है. కానీ ధర్మాలు ఇచ్చి అలాగ ధర్మం చేసి పరలోకం చేయలేరు. लेकिन ऐसे दान धर्म करके हम स्वर्ग नहीं जा सकते. దేవుని ప్రేమ పొందినవారు దేవుని ప్రేమలో అలాగే ధర్మ క్రియలు చేసినప్పుడు దానికి ప్రభు ప్రతిఫలం ఇస్తారు. जिन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को पाया है और उस प्रेम में जब वो दान धर्म करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करता है. కానీ పరలోకం వెళ్ళటకు అది ఆధారం కాదు. लेकिन स्वर्ग जाने के लिए वो आधार नहीं है. కానీ కొంతమంది అలాగా దాన ధర్మాలు ఎక్కువ చేస్తున్నా కనుక ఇది సరిపోతేమో, ఇంకా నేను మారుమూల చేయబోతాను, రక్షణ పొందాలని అనుకున్నారు. लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत से दान धर्म कर रहे हैं, इसलिए ये काफी है और मुझे क्या मन फिराना है, इसके द्वारा ही मैं स्वर्ग चले जाऊंगा सोचते हैं. వాళ్ళకి తెలుసు మన దేశంలో ప్రజలకి అన్నదానాలు, వస్త్రదానాలు, భూదానాలు ఎన్నెన్నో దానాలు చేయడం వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ మారుమూల అవసరం ఉందని వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. हम जानते हैं हमारे देश में बहुत से लोग बहुत से दान धर्मों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मन फिराने के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है. తర్వాత కొంతమంది ఏదో క్రైస్తవ సంస్థలో హోదాలు కలిగి ఉన్నందున, పొజిషన్స్ కలిగి ఉన్నందున వాళ్ళకి రక్షణ అవసరం ఉందంటే వాళ్ళు అనిపించట్లేదు. और कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ ही स्थान में हैं, तो इसलिए हमें उद्धार की आवश्यकता नहीं है. చర్చిలో చాలా యాక్టివ్ గా ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారేమో. और चर्च में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सारे कामों में. ఒక ప్రెసిడెంట్ గా, ఒక సెక్రటరీగా, ఒక ట్రెజరర్ గా ఏదేదో హోదాలు ఉండేమో. और शायद कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई ट्रेजरर है, इस तरह से कुछ कुछ पोजीशंस भी होल्ड कर रहे होंगे. ఇంకా క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏదో సంస్థలో మంచి మంచి పొజిషన్స్ లో వాళ్ళు ఉంటారేమో.
और जो बहुत से क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अच्छी अच्छी पोजीशन में बहुत से लोग हैं शायद। లేదా చర్చిలో నేను క్రమంగా వచ్చి అన్ని తుడుస్తున్నాను, అట్టాలు వేస్తున్నాను, కుర్చీలు వేస్తున్నాను, అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాను, చాలా ఉత్సాహంగా చర్చిలో కార్యక్రమాలు నేను చేస్తున్నాను కదా, అందరూ నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు కదా, కనుక నేను మంచి విశ్వాసి అని వాళ్ళు అలాగా ఒక భ్రమలో ఉండిపోవచ్చు. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते नहीं कलीसिया में मैं आता हूँ, सब असेंबली हॉल में सब क्लीन अप करता हूँ, चेयर्स लगाता हूँ, अच्छे अच्छे काम करता हूँ, सब लोग मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसे भ्रम में रहते हैं कि हमें उद्धार की आवश्यकता नहीं है। కనుక ఇలాంటి ఏదో నాకు చర్చిలో పొజిషన్ ఉన్నందున, చర్చిలో ఏదేదో కార్యక్రమాలు చేసినందున మాత్రం నేను పరలోకి వెళ్ళడానికి యోగ్యుడిని కాదు. और इस तरह से कलीसिया में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कलीसिया में मेरी कोई स्थान या पोजीशन है तो उसके कारण मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। నాకు ఏదో పొజిషన్ ఉంటే, నేను సంఘ పెద్దగా ఉన్నందున, లేక ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నందున, సెక్రటరీగా ఉన్నందున అది పరలోకంలో నాకేంటి పొజిషన్ ఇచ్చేది కాదు. और चाहे मैं कलीसिया में प्राचीन प्रधान हूँ या फिर या कोई प्रेसिडेंट या ट्रेजर हूँ तो उसके कारण मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వస్తున్నారు, నాకేం పొజిషన్ ఇవ్వట్లేదు, నన్నేం పట్టించుకోవట్లేదు అని కొంతమంది భావించవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకు పరలోకంలో దేవుడు పొజిషన్ ఇవ్వాలి. बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई स्थान मान नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे लिए कोई पोजीशन स्थान ना होने से भी कोई बात नहीं, स्वर्ग में हमारे लिए स्थान होना बहुत जरूरी है। రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు తనతో కూడా కూర్చుండి ఆ భాగ్యం ఇస్తున్నారు. और हर एक जो उद्धार पाए हैं उनको प्रभु अपने साथ बैठने का भाग्य देते हैं, తనతో కూడా రాజులుగా పరిపాలన చేసి ఆ ధన్యత ఇస్తున్నారు. और उसके साथ राजा होकर राज्य करने का भाग्य प्रभु देते हैं। ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए कोई पोजीशन या स्थान ना होने से भी कोई बात नहीं, కానీ పొజిషన్ ఉన్నంత మాత్రం నేను రక్షణ పొందానని లేదని నిశ్చిత లేకపోతే ఆ పొజిషన్ వల్ల లాభం లేదు. लेकिन इस पोजीशन के कारण मुझे उद्धार की भी आवश्यकता नहीं है, पोजीशन है ना तो मैं स्वर्ग चले जाऊंगा बोलने से नहीं होगा। మనం ఇక్కడ ఎన్నో కారణాలు చూసాం, చాలా మంది రక్షణకు దూరంగా ఉండిపోవడానికి ఎన్నో కారణాలు మనం చూస్తున్నాం. तो इस तरह से हम बहुत से कारण देखते हैं कि क्यों बहुत से लोग उद्धार से दूर हैं। వారికున్న విద్యను బట్టి, వారికున్న చదువులను బట్టి నాకు రక్షణ అవసరం లేదని అనుకునేవారు ఉన్నారు. बहुत से लोग जो सोचते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण, अपने एजुकेशन के कारण उन्हें उद्धार की आवश्यकता नहीं है, सोचने वाले लोग हैं। ఆ సంఘంలో ఉన్న సభ్యులను బట్టి ఇంకా నేను సంఘ సభ్యుడినే కదా, ఇంకా ఏ మానవునికి రక్షణ అవసరమని కొంతమంది అనుకుంటారు. कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं कलीसिया में एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, इसलिए मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है, वो सदस्यता काफी है। మంచి క్రియలు చేస్తున్నారు కనుక నాకు రక్షణ అవసరం లేదని కొంతమంది అనుకుంటారు. कुछ लोग सोचते हैं मैं भला काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे उद्धार की क्या आवश्यकता है। నేను బాప్టిజం పొందాను కనుక పరలోకం వెళ్ళిపోతాను అనుకున్న కొంతమంది ఉన్నారు. और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है ना तो फिर मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। మంచి వాతావరణంలో నేను ఉన్నాను కనుక ఇంకా నాకు మానవునికి అవసరం లేదనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अच्छे वातावरण में हूँ इसलिए मुझे मन फिराव की कोई आवश्यकता नहीं है। నేను ధర్మశాస్త్రం ఏం లెంఘించట్లేదు, ధర్మశాస్త్రం అంతా పాటిస్తున్నాను కనుక నాకు రక్షణ లేదని అవసరం లేదనుకుంటారు. और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ इसलिए मुझे उद्धार की क्या आवश्यकता है, व्यवस्था है ना काफी है, सोचते हैं। నేను ఎక్కువ దాన ధర్మాలు ఇస్తున్నారు కనుక ఇంకా నాకు మానవునికి అవసరం లేదనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं मैं बहुत से दान धर्म करता हूँ इसलिए मुझे मन फिराव की क्या आवश्यकता है। నాకు సంస్థలో మంచి హోదాలు ఉన్నది కనుక రక్షణ అవసరం లేదు కొంతమంది అనుకుంటారు. और कुछ लोग सोचते हैं कलीसिया में मैं अच्छे स्थान में हूँ इसलिए मुझे उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं है। ఇలాంటి ఎన్నో అపనమ్మకాలు, ఎలాంటి ఫాల్స్ హోప్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుని నిజమైన మానవ రక్షణలోకి రాక చాలా మంది ఉండిపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం. और इस तरह से गलत विचार को रखते हुए भ्रम में रहते हुए बहुत से लोग उद्धार के पास नहीं आ रहे हैं बोल के हम देख सकते हैं। ఇక మన రక్షణ సువార్త ప్రకటించినప్పుడు ముందు మన విషయంలో మనం ఈ విషయాల్లో మనం ఒక సరైన అవగాహన కలిగి ఉంటాం. ఇతరులకు సువార్త చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ విషయాలు వారిని రక్షణకు దూరపరుస్తుందా లేదా అని పరిశోధించుకుంటూ వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తాం. इसलिए जब हम उद्धार का शुभ संदेश सुनाते हैं सबसे पहले हमारे पास हमें एक निश्चितता इन बातों के विषय में होनी चाहिए और इन्हीं बातों को फिर हम दूसरों को भी बताने वाले होना चाहिए। ఇంకా ఇది కూడా రక్షణ అవసరాలు వారికి చూపించడానికి మనకి సహాయపడుతుంది. చాలా మందిలో ఉన్న తప్పు అభిప్రాయాలు, రక్షణకు దూరంగా ఉంచే అభిప్రాయాలు, వాటిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఆ విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా హెచ్చరిస్తాం. और इन बातों को भी हम अपने मन में रखें और बहुत से लोग जिनके ऐसे गलत अभिप्राय हैं उनके अभिप्रायों को दूर करके उनको उद्धार की आवश्यकता क्या है बताने के लिए ये बातें हमारी बहुत मददगार होंगी। మన బైబిల్ స్టడీ టైం అయిపోయింది కనుక ఇక్కడ నేను ఆపుతాను. ఈ విషయాలన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని
దేవునికి ప్రీతికరంగా జీవించటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయగా बाइबल स्टडी का समय यहीं पर हो गया है, इसलिए हम अभी यहाँ बंद कर रहे हैं, लेकिन सब बातों को याद रखकर परमेश्वर के लिए एक योग्य और भाता हुआ जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। గలాతీ పత్రిక 2 వాక్యము కంఠస్థం చేసుకోండి। Galatians chapter 2 verse 16, गलतियों 2 का 16 हम सब बाय हार्ट करेंगे। मेमोरी वर्स याद रख लीजिए, Galatians chapter 2 verse 16। అందరూ బై హార్ట్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా। सब लोग याद रखे से आप बाय हार्ट कर लीजिए, फिर अगले फ्राइडे अंकल पूछेंगे। తెలుగులో 15-16 కలిసి ఉంది, సొంత పెద్ద వాక్యమే, ప్రయత్నం చేయండి కంఠస్థం చేసుకుంటారు। तेलुगु में 15-16 वचन मिलकर है, थोड़ा बड़ा वचन है, आप याद रखिए। जो हिंदी इंग्लिश है वो 16 वर्स 16 काफी है उनके लिए।